पुत्र को निकट बुलाए बिठाए। होयो तरुण विशाल बल अस आयस फुरमाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करने वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे भी श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिस वेले अमृतसर की धरती ते पहुँचे, सब तो पहलों अकाल तख्त वाले स्थान ते जाके नमस्कार कीती। उस तो बाद सतगुरु जी हरमंदर दे विच जांदे ने ते सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह दे चरणां दे विच अरदास कीती। कड़ा प्रसाद दी देग वरताई, चार प्रकरमा कीतियां। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह फिर अकाल तख्त वाले स्थान ते आके दीवान सजाउंदे ने। सतगुरु जी ने यह दिन जिहड़ा सी इसे तरह बतीत किया। सवेर होई, अमृत वेला होया, सतगुरु जी उठे, नित दी क्रिया कीती है ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने एक सिख नूं उस वेले पैंदे खां दे कोल भेजिया। क्यों सतगुरु जी ने जदों पहला जंग लड़िया सी, उस तो बाद पैंदे खां नूं अपने नाल नहीं रखिया। पैंदे खां दे मन दे विच बड़ा हंकार सी। ये गल आखदा सी, जे किते मैं ना हुंदा ते सतगुरु जी जंग नहीं सन जित सकदे। एक सिख नूं सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने गोइंदवाल की धरती ते भेजिया। बचन कीते कि बाबा सुंदर जी दे समेत सारे परिवार नूं इत्थे अमृतसर की धरती ते लैके आउणा करो। सतगुरु जी जदों करतारपुर नगर गए सन, उस वेले गोइंदवाल बाबा सुंदर जी आदग ते कहण ते सारे परिवार नूं इत्थे छड्ड गए सी ते सतगुरु जी ने परिवार नूं भी ते पैंदे खां नूं अपने कोल बुलाउणा कीता। सतगुरु जी दा परिवार अमृतसर की धरती ते पहुँचदा है। जदों पैंदे खां पहुँचिया ना, ये अपनी घरवाली दे समेत आया, सतगुरु जी दे चरणां ते नमस्कार कीती। सतगुरु जी दे चरणां दे विच बेनती कीती। पैंदे खां कहण लग्या, सतगुरु जी बड़ियां तुसीं बख्शिशां कीतियां ने, बड़ियां रहमतां कीतियां ने। जदों सतगुरु जी ने घोड़े के बारे पूछया, सतगुरु जी के चरणों के विच बेनती करके कहन लग्या, सतगुरु जी घोड़ा ते की जिहड़ी भी कोई वस्तु तुहाडे चरणों के विच अर्पण करके जांदा है, सतगुरु जी मैनू बख्श देंदे हो, पर मैं सतगुरु जी तुहाडे काम नहीं आया। तुसी जदों दूसरा जंग लड़े उस वेले मैनू नहीं बुलाउणा कीता। सतगुरु जी कहन लगे, पैंदे खां अचानक ही अब्दुल खां 15,000 फौजां लेके आया ते गुरु दे प्यार वाले सिख जिन्हां दे अंदर गुरु दे प्रति प्यार सी, वो अब्दुल खां दियां फौजां ते इस तरह टुट के पै जांदे ने जिवें किसी पंछी ते बाज पैंदा। ते सतगुरु जी कहन लगे कि 14,000 फौजां इहदियां अब्दुल खां दियां मारियां गईयां
ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਆਪ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 5 ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। 1000 ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਪੋਤਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਮੁਕਸਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਕਸਰਾਏ, ਬੜੇ ਹੱਸੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਠਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਜਨਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਟਲ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। दोहरा श्री सतगुर बड़ पुत्र को निकट बुलाए बिठाए। सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपने बड़े सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी नूं अपने कोल बुलाया। अपने कोल बुला के ते सतगुरु जी बाबा गुरदित्ता जी नूं अपने कोल बिठाउंदे ने। होयो तरन विशाल बल आस आयस फरमाए। सतगुरु जी की वेखदे ने कि बाबा गुरदित्ता जी जवानी दे विच ने ते शरीर जिहड़ा बड़े बल वाला, बड़ी ताकत वाला। उस वेले फिर सतगुरु जी ने बाबा गुरदित्ता जी नूं इस तरह दा हुक्म देना कीता। श्री करतारपुरा निज थान हमरे पित को रुचित महान। सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह कहन लगे, बाबा गुरदित्ता जी नूं कहन लगे, पुत्र जो श्री करतारपुर नगर है ना, साडे पिता सतगुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह दा वो स्थान है। पाचिर काल न गमने तहाँ प्रजा बस्त है अपनी जहाँ। ते सतगुरु जी ने बचन कीते, कहन लगे गुरदित्ता जी नूं कि काफ़ी समा बतीत हो गया है, उत्थे जाके आपां वसे नहीं। उत्थे अपनी प्रजा गुरु दे प्यार वाले बहुत सारे सिख जिहड़े ने करतारपुर नगर दे विच वसदे ने, ते ओहदे आले दुआले भी बहुत गुरु दे प्यार वाले सिख वसदे ने। तहाँ समीप संगता बृंद दिवस पुरब के चाहत बिलंद। ते फिर सतगुरु जी कहन लगे कि करतारपुर दे नज़दीक बहुत गुरु दे प्यार वाले सिख वसदे ने। वो चाहते ने कि जदों को गुरपुरब होवे, जिवें विसाखी होवे, दिवाली होवे,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਾਇਨ ਦੇਬੇ, ਹਿਰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਵਾਂਛਤ ਲੈਬੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਮ ਸਪਾਰ ਜਾ ਬਸੀਏ ਜਾਏ, ਕਬ ਹਮ ਮਿਲੇ ਕਬੈ ਤੁਮ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨ ਪਿਤ ਬਾਤ, ਮਾਨੀ ਸਿਰ ਧਰ ਕਰ ਮੁਦਗਾਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਕੋ ਬਿਦ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ, ਕੈਦਾਸਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਦਾਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਬੇਮਾਤਨ ਕੋ ਕਰ ਨਮੋ, ਮਿਲ ਦਮੋਦਰੀ ਸੋ ਤਿਸ ਸਮੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਹਿਤ ਸਨੁਖਾ ਸੁਤ ਕੋ ਹੇਰੇ, ਆਸ਼ਖ ਦੇਤ ਦਲਾਰ ਕਨੇਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਲ ਨੱਤੀ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਕਹੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਛਰਬੋ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵਿਛੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਉ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆਇਸ ਜਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਕਰ ਨਮੋ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਪਏ ਤੇ ਸਮੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਕ ਨਿਸ ਕੋ ਬਿਤਾਏ ਮਗ ਮਾਹੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਥਲ ਜਾਹੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੀਰ ਪਰਵੇਸ਼ੇ ਬਾਸੋ ਠਾਨ, ਆਇਓ ਮੇਲ ਵਿਸੋ ਆ ਜਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਸੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਤੈ ਜਾਏ, ਬਹੁ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭੇਟ ਚੜਾਏ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਧਨ ਆਦਿਕ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਕਯੋ ਮਾਨ ਪਿਤ ਬੈਨ,
ਬਸਿਓ ਸਦਾਰਾ ਕਰਤੈ ਆਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16/7/83 ਸਾਲ ਮਾਘ ਮਾਸ 13ਵੀਂ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ 13ਵੀਂ ਸੀ ਤੇ 1683ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਸਨੀਚਰ ਜਬ ਹੀ ਆਇਓ 29 ਤੇ ਪਰਸੂਤ ਸਿਸ ਭਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 29 ਜੀ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਸਭ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਦਰਬਦਾਨ ਦੇ ਮੰਗਲ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਲ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਗਨ ਮੰਗਨ ਕੋ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਉਰ ਹਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਧਨ ਗਨ ਵਰਤਾਇਓ ਸੁਧ ਹਿਤ ਸੇਵਕ ਤੁਰਤ ਪਠਾਇਓ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਸੁਧਾਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਪੌਤਰ ਜਨਮ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੰਗਲ ਕੀਨਾ ਜਾਚਕ ਗਨ ਕੋ ਧਨ ਬਹੁ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਸੁਨ ਦਮੋਦਰੀ ਆਨੰਦ ਕਰੰਤੀ ਹੋਤ ਵਧਾਈ ਦਰਬ ਦੇਵੰਤੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡਣੇ ਕੀਤੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਭਾ ਮੰਗਲ ਚਾਰ ਹਰਖ ਪਾਏ ਸਗਰੋ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਲ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਸੰਗਤ ਆਵੈ ਪਾਏ ਕਾਮਨਾ ਭੇਟ ਚੜਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਵਸ ਪੁਰਬ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਲਾ ਚੌਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਰ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾਸ ਖੇਲਾ ਬਿਰਧੈ ਮਹਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਣੀ ਰਾਏ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਚਿਰਪਿਤ ਕੇ ਟਿਗਾਵੈ ਮਿਲ ਬਾਲਕ ਸੰਗ ਖੇਲ ਮਚਾਵੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪੁਰਬ ਕੀ ਬੀਥਨ ਬਿਖੈ ਪਲਾਵੈ, ਕੰਚਨ ਭੂਖਨ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਵੈ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਸੰਗ ਤਿਨ ਜਾਏ, ਅਲਪ ਬੈਸ ਤੇ ਰੱਖ ਚੁਕ ਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪਨਕ ਬਨਕ ਸਿੱਖ ਜੇ ਪੁਰ ਕੇ ਬਾਸੀ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਸਿਆਵੈ ਨਿਤ ਪਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀਏ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਨਾ ਬਰਖਨ ਕੇਰੇ, ਫਿਰ ਬੀਥਨ ਮੈਂ ਹਸਤ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਦਿਗ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਦਨ ਸੋ ਰਹੈ, ਜਿਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਤ ਜਗ ਲਹੈ। ਤੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਕਸ ਜਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਜਿਮ ਬਾਨੀ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੈ ਰਿਸਿਉਰ ਠਾਨੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਤ ਛਿਨ ਸਫਲ ਸਿੱਖ ਪਤਿਆਵੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਦਬ ਕਰੈ ਡਰ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤਤ ਛਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਬੜਾ ਭਉ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਲਨ ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੇ ਆਦ, ਸਭ ਮੈਂ ਤਿਨੋਂ ਧਰੈ ਅਹਲਾਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੈ ਪ੍ਰਤਕੂਲ ਕਰੈ ਕਬ ਕੋਈ, ਤੇਜ ਸੁਭਾਵ ਜਾਨ ਕਰ ਸੋਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਭ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਬਸ ਬਬੂਖਨ ਤਰੈ, ਖੇਲਨ ਮੈਂ ਚੰਚਲਤਾ ਕਰੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਸੀ। ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਕਾਮ ਨ ਕਉ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਸੰਗ ਵਿਚਰਤ ਸੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂ। ਜਥਾ ਕਹੈ ਸੇਵਾ ਤਿਮ ਠਾਨੈ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਹਿਤ ਸਵਾਦ ਲਿਆਨੈ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਬ ਕਹਿ ਵਾਵੈ, ਕਰੈ ਬਾਕ ਤਿਮ ਹੀ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਤਛਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਤੈਸੇ ਕਰਤ, ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਕਤ ਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਡਰਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ,
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਨੈ ਬਿਦਤਾਏ ਗੋਪ ਕਰ ਰਾਖੀ, ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਰ ਭਲਾਖੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਨ ਟਲੈ ਕਹਿਨ ਤੇ, ਟਹਿਲ ਬਿਲੋਕੈ ਦੇਤ ਬਚਨ ਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਟਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤਾਉ ਕਹੈ ਨੈ ਗੁਰ ਕਿਸ ਭਾਂਤ, ਜਾਣੈ ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤ ਮਮ ਤਾਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਧਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਉਦਾਰ ਹੈ ਦਾਸਨ ਦੇਤ, ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਰਿਝਾਵਤ ਲੇਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਰਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਵ ਆਛੀ ਜਾਣੈ, ਕਰਤਾ ਧਕਨੈ ਨਿਭੈ ਪਛਾਨੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇੰਬੋ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾਸਨ ਮਾਹੇ, ਕਰੈ ਬਚਨ ਸੋ ਨਿਫਲੈ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਦੇ ਨਿਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕਦੇ ਅਜਾਈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਕੇਰੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਇਨੋ ਵਡੇਰੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਣੈ ਮਹਾ ਜੋਤ ਕੋ ਧਨੀ, ਕਰੈ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਕ ਦਰਸ ਕੋ ਕਰੈ, ਬਸਰ ਬਭੂਖਨ ਭੇਟਾ ਧਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਬਸਤਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਰਪਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਵਸਤੂ ਆਛੇ, ਦੇ ਕਰ ਲੇਤੇ ਵਰ ਜਿਮ ਬਾਂਛੇ। ਤੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਨ ਬੌਂਛਤ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਬ ਗੁਰ ਏਕਲ ਕੋ ਸਮਝਾਵੈ, ਸਮਝ ਸਮਝ ਬਰਤੋ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਟਲ ਰਾਏ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਭਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਉ ਸੁਭਾਏ ਉਧਾਰ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਾਉ ਸੁਭਾਏ ਉਧਾਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਦੇਖ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦਾ ਬੜਾ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਸੀ।
ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਖ ਚੈ ਅਲਪ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੋਏ, ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਦਤ ਲਖੀ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਣੀ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਕੋ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋਇਨੇ ਖੱਤਰੀ ਇੱਕ ਬਵਹਾਰੀ, ਹੁਤੋ ਨਕੇਤ ਬਿਖੈ ਧਨ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਇਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਨ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਦਾਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਨ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤਿਸੀ ਕੋ ਕਹੈ, ਤਿਸਕੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਨਾਮ ਤਰਿਓ ਮੋਹਨ ਤਿਸਕੇ ਰੋ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਮ ਬੈਸ ਪਲੇਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਨ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੋਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਖੇਲਨ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਹੀ ਆਵੈ, ਗੁਰੂ ਸੁਤਨ ਕੋ ਬੋ ਪਰਚਾਵੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਖੇਲਤ ਰਹੈ, ਸੋਵਨ ਸਮੈ ਆਪਨ ਘਰ ਲਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਨ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਬਹੁ ਧਨੀਅਨ ਬਾਲ, ਖੇਲਤ ਹੈ ਗਨ ਮਿਲ ਜਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਾਣੀਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਸ ਮੋਹਨ ਕੇ ਸਾਥ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਖੁੰਡੀ ਗਏ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਇਨ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਦਕ ਸੰਗ ਹੈ ਖੇਲ ਮਚਾਈ, ਬਧੈ ਸੀਡ ਇਤ ਉਤ ਕੋ ਧਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਦੂ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੀ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਦੂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੋਹਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਪੇਲ ਤਕੇਲਾ, ਦੌਰ ਗਨ ਬਾਲਕ ਖੇਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਦੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੀਡ ਬੰਦ ਮੋਹਨ ਕੇ ਸਾਥ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਹਾਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਦੂ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੇਲਤ ਜੀਤੈ ਕਬਹੂ ਹਾਰੈ, ਬਹਿਸ ਬੋ ਬਲ ਕੋ ਧਾਰੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਿੱਦੂ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਭਈ ਮਖੇਲਤ, ਸੋਟਨ ਤੇ ਕਿੰਦਕ ਕੋ ਪੇਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਦੂ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਗਏ। ਭਇਓ ਅੰਧੇਰਾ ਸ਼ਰਮਤ ਬਿਸਾਲੇ, ਤਜਿਓ ਖੇਲ ਘਰ ਨਿਜ ਚਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ,
ਫਿਰ ਖਿੱਦੂ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਮੋਹਨ ਸੋ ਕਯੋ, ਅਬ ਤੋ ਅਧਿਕ ਅੰਧੇਰੋ ਲਿਓ। ਤੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਲਨ ਤੇ ਸਕਲੇ ਹਟ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜੀਤ ਭਈ ਸਭ ਲਹੇ। ਤੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰੀ ਸੀਡ ਪੀਛੇ ਮਮ ਸਾਥ, ਜੀਤ ਲੀਨ ਮੈਂ ਬਲ ਕਰ ਹਾਥ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਹੀ ਤੋਹੇ ਸਿਰ ਅਬ ਘਰ ਚਾਲੇ, ਰੱਖੋ ਯਾਦ ਲਿਓ ਮੈਂ ਕਾਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਈ ਲੈਣੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਖਿੱਦੂ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਖੇਡਣੀ ਕਰਾਂਗਾ। राखो मोहन कयो प्रात को देऊं, अपर सीट बद जीत तरेऊं। ਤੇ ਮੋਹਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। इम कह आपो अपने धामू, जाए करियो बालन विश्रामू। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਕੀਤਾ। देव जोग ते ऐसे भयो, सर्प निकस मोहन डस लियो। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੋਇਨ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਇਹਨੂੰ ਡਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। करत रहे जेतक उपचारा, बालक मरियो होत पुन सारा। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਚਾਰ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਬਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मात पिता के नंदन एक, करते भय बिरलाप अनेक। ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੋਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। हे सुत कित हम छोर सिधारा, तो बिन क्या होए हाल हमारा। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। देखत रहत बदन शुभ तेरा, उद्यो पाप फालियान बडेरा। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਬਦਨ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। रोदत उच्चे शब्द पुकारत, पीटत बल ते बहु शोकारत। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਹਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਟਲ ਰਾਏ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।